ڈسکورنگ پوائنٹ کے معزز دوستوں، میں محمد احمد، دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم افریقہ کے ایک ایسے عظیم صحرا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہزاروں راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ ان رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں سائنسدان دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن آج تک رازوں کی پوری اسراریت کو نہیں جان سکے۔ عظیم افریقی صحرا کا وہ راز جو آج تک کوئی نہیں جان سکا، دنیا کے سب سے قدیمی ریگستان۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ دیوتاؤں کے نقش پا ہیں، بعض دوسروں کا خیال ہے کہ وہاں پریاں رقص کرتی ہیں، ان چند ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ وہاں اڑن تشتیاں آتی ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی صحرا نامیب لاکھوں دائرہ نما بیضوی شکلوں کی وضاحت نہیں کر سکا ہے۔ لاک صحرا جنوبی مغربی افریقہ میں بحیرہ اوقیانوس کے ساحل پر واقع نامیب صحرا زمین کے خشک ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مقامی زبان میں اس کا مطلب ہے وہ علاقہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحرا مریخ کی سطح سے مشابہت رکھنے والے اس خطے پر ریت کے ٹیلے، اوبر گابر سنگلاخ پہاڑ ہیں۔ وسیع و عریض خطہ تین ممالک کے 81,000 مربع کلومیٹر پر کنکریوں اور ریت کا پھیلا ہوا میدان نظر آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں صحرائے صحارا صرف 20 سے 70 لاکھ سال پرانا ہے۔ اس میں گرما میں یہاں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ راتیں اتنی سرد ہوتی ہیں کہ برف جم جائے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ زمین کے ایک انتہائی ناقابل رسائی علاقوں میں سے ایک ہے۔ کے باوجود بہت سے قبائل نے اسے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ عمل میں کچھ عجیب زمینی شکلوں کی تعمیر ہوئی جو ماہرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ نامیب صحرا جنوبی انگولا سے نامیبیا اور پھر وہاں سے 2000 کلومیٹر دور افریقہ کے شمالی حصے تک پھیلا ہوا ہے۔ نامیبیا میں طویل بحیرہ اوقیانوس کے ساحل پر یہ ڈرامائی انداز میں سمندر سے ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مشرق کی طرف ریت کا لامتناہی سمندر پھیلا ہو۔ جنوبی افریقہ کے اندر 160 کلومیٹر دنیا کے سب سے قدیمی دور بڑی ڈھلان تک جاتا ہے۔ صحرائے نامیب کے انتہائی خشک حصوں میں سال میں اوسطاً صرف 2 ملی لیٹر بارش ہوتی ہے۔ کئی سال تو ایسے بھی ہوتے ہیں بارش بالکل نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اوروکس، اسپرنگ بوک، ہرن کی 2 اقسام، چیتے، لگڑ بگوں، شتر مرغ اور زیبروں نے یہاں کے سخت حالات میں خود کو ڈال لیا ہے۔ شتر مرغ پانی کے سیاہ کو کم کرنے کے لیے اپنے جسم کا درجہ حرارت بڑھا لیتے ہیں۔ ان کے پہاڑی زیبرے بہت ہوشیار کوہ پیما ہیں جنہوں نے خود کو صحرا کے نامور خطوں میں رکھنا سیکھ لیا ہے۔ روکس بغیر پانی کے صرف پودوں کی مندر جڑوں اور کند کھا کر ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور ریت کے صحرا کا ملاپ جہنم کا دروازہ نامیب کا سب سے خطرناک علاقہ ہے۔ ریت کے ٹیلوں اور و جہازوں کے زنگ آلودہ ملبوں سے بھرا ہوا ہے۔ بحیرہ اوقیانوس کے ساحل پر 500 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ علاقہ گال بیچ یا بند ساحل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنوبی انگولا سے وسطی نامیبیا تک پھیلا ہوا یہ علاقہ دل کے بے شمار بنجر اور تقریباً 1000 بحری جہازوں کے ملبے سے بھرا ہوا ہے جو گزشتہ کئی صدیوں سے وہاں جمع ہوتے رہے ہیں۔ بنجر کا ساحل اکثر گہری خرد سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے جو بحیرہ اوقیانوس کی سرد ہواؤں اور صحرائے نامیب کی گرم ہواؤں سے تشکیل پاتا ہے۔ بحری جہازوں کے لیے اس دھند سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ مقامی سان قبائل کا کہنا ہے کہ خدا نے اس علاقے کو غصے کے عالم میں بنایا۔ 1486 میں افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ چلتے ہوئے پرتگال کے معروف جہاز راں تیاگو کاؤ کچھ دیر بنجر کے ساحل پر ٹھہرے تھے اور وہاں کے لوگوں نے وہاں سلیب کھڑی کی، لیکن مشکل حالات میں وہ زیادہ دن وہاں نہیں رہ سکے۔ جاتے جاتے انہوں نے اس جگہ کا نام جہنم کا دروازہ رکھ دیا۔ دنیا کے سب سے قدیم ریگستان شاندار ریت کے ٹیلے سیاہ سوسس ویلے کے آس پاس کے ریت گہرے پورے ٹیلوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ نمک اور کیچڑ کا علاقہ افریقہ کے تیسرے سب سے بڑے قومی پارکوں میں شامل ہے جو 50,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ریت کے ٹیلے تو نامیب میں ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا رنگ سوسس ویلے کے پاس گہرا نارنجی ہو جاتا ہے۔ یہ رنگ دراصل زنگ کا ہے
यहाँ रेत में लोहे की मिकदार बहुत ज़्यादा है जो इसे जंग आलूदा बना देती है। यहाँ के कुछ रेत के टीले दुनिया में सबसे ज़्यादा बुलंद हैं। कुछ टीलों की ऊंचाई 200 मीटर तक है। वेनेजुएला के शुमाल में एक टीला तो तकरीबन 400 मीटर ऊंचा है। नमीब की हैरान कुन पहेलियों में एक पहली ज़मीन का वो हिस्सा है जिसे परियों के हल्के दायरे कहा जाता है। खास नूह के घास से घिरे दायरानुमा हल्के या दायरों में कोई पौधा नहीं होता। सहराए नमीब में इस किस्म के लाखों हल्के या दायरे हैं जिन्होंने कई दहाइयों से माहिरीन को हैरत में डाल रखा है। दुनिया के सबसे कदीम रेगिस्तान रेत पर दायरे नुमा धब्बे। आसमान से इन हल्कों को देखें तो ये बहुत खुशनुमा लगते हैं। ये हल्के नमीब की लामुतनाही सहरा हर जगह नजर आते हैं जो बाज़ औक़ात चीज़क के धब्बों की तरह नजर आते हैं। ये हल्के कंकड़ी के मैदानी इलाकों रेत के टीलों पर भी पाए जाते हैं। हर जगह इनकी शक्लें गोल हैं। वस्ती नमीब में हल्कों का कुतर 1.5 मीटर से 6 मीटर तक है। शुमाल मगरबी नामीबिया में वो से 4 गुना तक बड़ा हो सकता है। वहाँ के दायरों का कुतर 25 मीटर तक है। उस तक ये ख्याल जाहिर किया पता रहा कि परियों के ये हल्के सिर्फ नामीबिया में ही हैं। लेकिन सन 2014 में मलियाती साइंसदान ब्रॉन वैन हिल के मुताबिक मगरबी ऑस्ट्रेलिया के इलाके बड़ा में इसी तरह के हल्के नजर आए। इन फनी नमूनों से हैरत ज़दा होकर बैल ने जर्मनी के मालियाती साइंसदान स्टीफन एडजिन से रब्ता किया। अपनी दरियाफ्त के बारे में बताया। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले हल्के तो नामीबिया के हल्कों जैसे ही हैं लेकिन दोनों मकामात पर मिट्टी का ढांचा मुख्तलिफ है। बात ने साइंसदानों को मजीद हैरान कर दिया है। दुनिया की सबसे कदीमी रेगिस्तान देवताओं के नक्शे पा परियों के हल्कों की पहेली को सुलझाने में माहिरीन अब तक हैरान और परेशान हैं। लेकिन नामीबिया के मकामी लोगों को शक्लों के बारे में बहुत पहले से पता था। मकामी इंपा के लोगों का मानना है कि वो रूहों के लिए बनाया गया है और वो इनके देवता मकूरों के नक्शे पा हैं। नमूनों के इसरार को हल करने के लिए अजी के चंद माहिरीन ने मॉडल्स बनाए। समझने की कोशिश की कि आया ये हल्के किसी खास पैटर्न में बनते हैं। लेकिन नमीब 9 किलो फुट नेशनल पार्क के बाहर रोस्टाक रम्स डेजर्ट लॉज के मालिक बेन शोल्स का कहना है कि मकामी लोगों का ख्याल है कि ये पुरअसरार शक्लें या दायरे या हल्के तश्तरियों या रात को नाचने वाली परियों से बनते हैं। दुनिया के सबसे कदीमी रेगिस्तान सच सामने आज तक इन हल्कों की वजाहत का कोई अमूमी नजरिया सामने नहीं आया जो सबको काबिल कबूल हो। या बरसों में नामीबिया, जर्मनी, अमेरिका और दीगर ममालिक के साइंसदानों ने एक साथ मिलकर इन पर काम शुरू किया है। पाकिस्तान के वस्त में कायम नमीब रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान चीन मार्स का कहना है कि नमीब में पानी की शदीद किल्लत से 2 बड़े असूल सामने आते हैं। तहकीक बताती हैं कि ये हल्के दीमक की वजह से बनते हैं। ज़मीन से पानी और ग़िज़ाई अज्जा तलाश करते रहते हैं। की जड़ें आकर वो ज़मीन के नीचे खाली जगह पैदा करते हैं जिससे बारिश के पानी का ज़मीन के अंदर पहुंचना आसान हो जाता है। इस नज़रिए के मुताबिक दीमक ज़ेरे ज़मीन ज़राए से पानी पी सारा साल जिंदा रहती है। दूसरा नज़रिया ये है कि नबातात खुद इस इंतज़ाम करते हैं। उसके पौधों को भी पानी और ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। जड़ें एक दूसरे से इसका मुकाबला करती हैं और बंजर दायरे नुमा का एक हौज की तरह काम करता है जहाँ से वो पानी और ग़िज़ाई अज्जा हासिल करते हैं। ये कंजलक पहली बरसों की खुश्क साली के बाद घास सूख जाती है फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। मारस ने एक और पहेली की वजाहत की। जब बारिश होती है अचानक ये हल्के जादू की तरह नमूदार हो जाते हैं। उसके मुताबिक नामीब के इन परियों के दारों की गई तहकीक बुनियादी तौर पर कंकरियों के मैदानी इलाकों या रेत के टीलों पर पाए जाने वाले हल्कों पर मरकूज रही है। शक्लों को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इनके ख्याल में मुहक्किकीन को एक वक्त दोनों मकामात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसका ख्याल है कि इन हल्कों के बनने का सबब एक नहीं बल्कि कई असबाब के यकजा होने से ये वजूद में आते हैं। लेकिन वो क्या असबाब हैं ये बात सिवाय राज रही है। ये हमारी आज की वीडियो की जो इसरार एरा के बारे में उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों को ये पसंद आई होगी। और दोस्तों से एक इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।